वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की पतत पावन भगत वत्सल करुणा निधान दीन दुनी दे वाली धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पावन गोद विच बैठ करके शाम दे सुंदर अते विशेष दीवाना दा आप जी हर रोज की तरह अज भी आनंद मान रहे हो। सुभाग समा सतगुर जियां ने बख्शिश कीता है। कल शाम दे दीवाना दे विच सतगुरां दी पावन कथा दे विचों सफर सरवण कीता सी आप जियां ने कीरतपुर साहिब तो आनंदपुर साहिब तक दा। इस रूहानी सफर दे विच किन्ने हिरदे दे ख्यालां नूं मेरे सतगुर जी बुणदे जा रहे ने। अज आनंदपुर दी धरती ते आके सतगुरां ने टिकाणा कीता है। इत्थों तक आप जियां ने सारी कथा सतगुरां दे बचपन दी सरवण कीती। आओ कुछ क समां सुरतियां बिरतियां करके चलीए आनंदां दी पुरी आनंदपुर साहिब। करो रसना पवित्र अदब सहत आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। जहाँ सदन बड़ गुरु चिनाए उतरे तब हे थिरे तिस थाए। कलगियां वाले दशमेश पिता गोबिंद राय जी अज आनंदपुर की धरती ते जदों आए मन करके बड़े प्रसन्न ते खुश ने। चलते चलते सतगुर जी उस थां ते अज आके टिकाणा कर रहे ने जो मकान बनाए सी गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने। गुरुद्वारा गुरु के महल इन्हां मकानां विच सतगुरां ने उतारा कीता है। इत्थे आके सतगुरां ने हुक्मनामे लिख दिते। देश विदेश ते प्रदेश दियां संगतां नूं हुक्मनामे सतगुरां ने मसंदां दे हथ थां थां ते भेज दिते। मात नानकी गुजरी आई सयंदन उतर सदन प्रविशाई। एडे नूं माता गुजर कौर जी अते माता नानकी जी रथ विच असवार हो के इस स्थान ते पुज गए। सतगुरां ने उतारा दिता है। आप मामा जी नूं लैके सतगुर जी महलां तो बाहर आए ने। उच्ची पहाड़ी ते खड़ के जिस पहाड़ी ते गुरुद्वारा तख्त श्री केसगढ़ साहिब सुभाएमान है इस उच्चे थां ते सतगुर खड़े ने। कुदरत दा नजारा करिश्मा आस पास माहौल वेख के सतगुर जी बड़ा कुछ सोच रहे ने। मर्द जानते ने ये उही आनंदपुर है जिथे घेरा भी पैना है। इत्थे आसे पासे किले भी बनाउणे ने। भाव के आनंदपुर की धरती ते चरण पाया ते रणनीति शुरू कर दिती है। आउण वाले समय विच की होना है ओहदे बारे भी सतगुर जी अज ख्याल करदे ने। एक सेवक समाज ले आए अंतर धर संभार समुदाय। हुण सतगुरां ने यह हुक्म परिवार नूं कर दिता भी आपो अपना जिन्ना भी समान है इस घर विच रख लो। इस समान सी पक्के तौर ते रखना। इशारा हुण कदे भी किते भी नहीं जाया जाएगा। अगे सतगुरां दा परिवार पटना साहिब गया। किन्नी दूर दूर घूमते गए। फिर पटना साहिब तो सफर चलते लखनौर साहिब आए। पर हुण पक्का विराम लाया गया। इशारा सतगुरां दा हो गया भी सिखां नूं हुक्म कीता समान पक्का टकाया जाए। किसी ने किते जाना नहीं। चावर चून सीता कृत लियाए लागे करन देग मन भाई। हुण इलाके दियां संगतां नूं पता सी अजे ते सतगुर आए ने सिस्टम शुरू होना है।
ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਈਏ, ਨਵਾਂ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾਈਏ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਈਏ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਚਾਵਲ, ਦੁੱਧ, ਦਾਣੇ, ਆਟਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਰਸਦਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਆਰੰਭ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਇਹ ਨਾਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਘਨੋ ਕਰਵਾਇਸ, ਪਾਠ ਅਰਦਾਸ ਸਭਿਨ ਵਰਤਾਇਸ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਬਣਵਾ ਕੇ ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਈ। 5 ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਿਆ। ਅੱਜ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸਜਣਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਕਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ, ਗੱਤਕਾ ਕਦੋਂ ਖੇਡਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਰ ਨਰ ਅਰ ਸੰਗੀ ਤ੍ਰਿਪਤਾਏ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤ ਗੁਰੂ ਅਲਾਏ। ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਸਮੇਤ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਭਾਗ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਿਓ, ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਇਓ ਨਾ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਜਾਓ, ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਛੱਡਿਓ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਕਹੇਗੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਛਡਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸੱਚ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੁਕਾਂਗੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਪਾ ਵਾਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਸਭ ਕੀਨ ਆਹਾਰਾ, ਗੁਰੂ ਬਸੇਪੁਰ ਆਨੰਦ ਮਝਾਰਾ। ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਦਿਆਂ। 5-7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਸੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਨਕਮ ਕੀ ਹੈ, ਖਰਚਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਮਰ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਜਹ ਕਹਿ ਸੁਧ ਆਵਨ ਕੀ ਹੋਈ, ਸੁਨ ਸੁਨ ਚਲੇ ਆਏ ਸਭ ਕੋਈ। ਤਕਰੀਬਨ 15 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਖੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਲਾਕਾ ਆਣ ਢੁਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਸ ਸੱਚੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਖੰਡ ਕੀਤਾ, ਧੀਰਮਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰ ਹੋਏ ਸੀ ਕੂੜ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਸਭ ਸੱਚ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਵੱਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਜਦੇ ਨੇ। ਅਰਪ ਉਪਾਇਨ ਪਾਇਨ ਪਾਸ, ਕਰਹਿ ਅਨੇਕ ਖਰੇ ਅਰਦਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭੀੜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਥਾਂ ਵਧਾਈ ਗਈ, ਪੰਡਾਲ ਵਧਾਏ ਗਏ ਨੇ। 5-5 7-7 ਅਰਦਾਸੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਟਾਵਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਧੀ ਵਿਆਹੁਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪਰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤ ਨਹੀਂ, ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ। ਮਰਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਢਾਲਾਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਮਾਇਆ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਢਾਲ ਭਰ ਕੇ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਢਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਡੀਆਂ ਢਾਲਾਂ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ। ਢਾਲ ਉਹ ਜੋ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਦਿਆਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਬੇਖੌਫ ਖੁੱਲਾ ਦਿਲ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤ ਹੋਤ ਭੀਰ ਅਧਿਕਾਈ, ਦਰਸ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਬਲ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 22 ਧਾਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਆਣ ਵਸਿਆ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਉਮਰ ਬੜੀ ਛੋਟੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਜੇ, ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਹਿਤ ਮਸੰਦ ਸੰਗਤਾਂ ਆਵੈ, ਅਨਕ ਅਕੋਰਨ ਕੋ ਅਰ ਪਾਵੈ। ਹੁਣ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਸੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਸੰਦ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਸੰਗਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸੰਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ, ਦੂਜੇ ਲਟੇਰੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਅੱਧੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਧੀ ਆਪ ਰੱਖ ਲੈਣ। ਮਰਦ ਜਾਣ ਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵਕਤ ਉਡੀਕਦੇ ਨੇ, ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਤੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਰ ਕੰਮ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਕਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਮਸੰਦ ਵੀ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਠਾਸ ਰੋਪਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮਸੰਦ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਸੰਦ ਥਾਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਡਰ ਹੋ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦਾਇਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਲ ਬੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਿਨ ਕਿਤਕ ਬਿਤਾਏ, ਬਸਤ ਆਨੰਦਪੁਰ ਆਨੰਦ ਉਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਰੋਕ ਕੇ ਕਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 3 ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਮਰਦ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਕਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਉਦਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ, ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਤਾਲੇ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸੌਂ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਬ ਸੁਣੀਏ ਹੈ ਦਿੱਲੀਪੁਰ ਗਾਥਾ, ਰਚੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਤੁਰਕਨ ਸਾਥਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜੋ ਕਥਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਰਤਾਈ, ਇਹ ਕਥਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਤ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਥਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪ। ਕੋਈ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਭ ਖੇਡਾਂ ਉਹ ਆਪ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜਿਹਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਪਰਦਾ ਉਹਦੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਮੁੱਲਿਆਂ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਹੋ ਕੇ ਮੂਰਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਮਤੀ ਦਾਸ ਮਰ ਗੁਰਪੁਰ ਗਇਓ, ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਉਰ ਡਰ ਭਇਓ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆਲਾ ਜੀ, ਤਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਲਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਸੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਈ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਤਖਤਾ ਮੁੱਦਾ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਮੁੱਲਾ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬੁਖਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਮਾੜਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਤ ਟਿਕਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਪ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਹੋਏ ਪਏ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ 3 ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੈਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਣੇ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਮਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ। ਮਨਾ ਤੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਉਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਆਣ ਬੈਠਾ। ਪਰ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 3 ਸਿੱਖ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਜੇਲਰ ਦੀ ਖੈਰੀਅਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੀ ਸੀ।
ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਕੈਦੀ ਗਾਇਬ ਨੇ। ਨਿਸ ਮਹਿ ਨਿਕਸੇ ਭਈ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਬ੍ਰਿੰਦ ਸਿਪਾਹੀ ਲਖੇ ਨਾ ਰਾਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਬੈਰਕਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਸੁੱਟੀਆਂ, ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਰੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਬੜੀ ਅਚਰਜ, ਇੱਕਦਮ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੱਜੇ ਗਏ ਜੇਲਰ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘੰਟੇ ਵਜਾਏ ਗਏ, ਕੈਦੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੈਂਸਰ ਹੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਕੈਦੀ ਭੱਜਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜ ਕੇ ਭੱਜਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਘੰਟੇ ਵਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸ਼ੰਖ ਵੱਜਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਾਇਰਨ ਵੱਜੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘੰਟੇ ਵਜੇ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਦੀ ਭੱਜ ਗਏ। ਜੇਲਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੇਲਰ ਕਹਿੰਦਾ ਭੱਜਣ ਤੇ ਤਾਂ ਜੇ ਜਿੰਦੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਣ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਜਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਵੀ ਜਾਗਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ, ਭਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈਰਾਨ, ਇਹ ਨਿਕਲ ਕਿਵੇਂ ਗਏ? ਦਿਨ ਕਰ ਚੜੇ ਬਿਲੋਕੇ ਤਬੈ, ਕੈਦੀ ਤੀਨ ਨਿਕਸਬੇ ਕਬੈ। ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਉਹ ਤਾਲੇ ਖੋਲੇ ਕੇ ਚਾਬੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜੋ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਚਾਬੀ ਨਾਲ ਤਾਲਾ ਖੋਲਦੇ, ਅਚਰਜ, ਹੈਰਾਨ ਬੜੇ, ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਬੇੜੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਲਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਉਸੇ ਤੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੜਾ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਵਾਰ ਕਿਵਾਰ ਅਸੰਜਤ ਸਾਰੇ, ਹਮ ਖੋਲੀ ਸਾਂਕਰ ਲਗ ਤਾਰੇ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਅਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਵਜ਼ੀਰ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਭੱਜ ਕਿਵੇਂ ਗਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਚੌਕੀਦਾਰ ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇ, ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਸੱਚੇ ਨੇ। ਜੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਇੱਥੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਤ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਕਿਵੇਂ ਗਏ? ਭਜਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਉਤਰੀ ਪਰੀ ਨਿਹਾਰੀ, ਭਏ ਅਜੰਪੈ ਸਭ ਮਤ ਮਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਥਾਣੇਦਾਰ, ਕੋਤਵਾਲ, ਦਰੋਗੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਨਾ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੋਣ, ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਟੁੱਟਦੀ, ਕੋਈ ਕੈਦੀ ਭੱਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਨਾਕੇ ਲੱਗਦੇ। ਤੇ ਅਜੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਖੜਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਥੀ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਗਾਇਬ ਨੇ, ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸਿਰ ਗੱਲ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਖਰਕਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਜੇਲਰ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਰਾਤ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ, ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਦੇਖੇ ਖੋਜ ਪਰੈ ਨਹਿ ਚੀਨਾ, ਹੇ ਖੁਦਾਏ ਇਹ ਕਿਆ ਕਿਰਤ ਕੀਨਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਜੇਲਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ, ਭੱਜ ਕੇ ਲੱਭੋ, ਖੋਜੋ, ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਲੱਭ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਥਾ ਕਵੀ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਰਾਤ ਸਿੱਖ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਵੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਾਇਰੇ ਸੰਕੋਚਣੇ ਨੇ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਕੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ ਚੱਲਿਆ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਖੋਜਿਆ ਗਿਆ, ਕੰਧਾਂ ਤੋਂ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਚੋਂ, ਮਹਿਲਾਂ ਚੋਂ, ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਹੋਈ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਕੈਦੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ।
ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਆਉਣੀ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ। ਹੁਣ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਖੋਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਦੁਪਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੱਥ ਲੱਗਿਆ ਨਾ। ਜਮਾਦਾਰ ਦੋਰਿਓ ਚਲ ਆਇਓ, ਇਤ ਉਤ ਦੇਖਤ ਬਹੁ ਡਰ ਪਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜੇਲਰ ਚਿੰਤਾ ਚ ਬੜਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਜੇਲਰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ 2 ਵਾਰ ਆਫਤ ਆਈ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੀ, ਜਮਨਾ ਤੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਚਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਮੁੱਲਾ ਵੈਰ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਕੌਣ ਬਚਾਊ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਖੁਦਾ ਜਾਨ, ਕਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਨੌਕਰੀ ਕਾਦੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੌਕਰੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕਰਨੇ ਵੀ ਕੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਰਖਰੂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਚਿੰਤਾ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ ਟਾਲ ਮਟੋਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਤੇ ਹੁੰਦੀ, ਜੇਲਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਰਾਤ ਜਾਗਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਕਿੱਥੋਂ ਗਏ? ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੱਟਾ ਇਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਏ, ਤਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲੇ, ਭਜਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤਾਲੇ ਲਾ ਲਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜੇਲਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰੋ। ਕੇ ਮਦਿਕ ਸੇ ਅਚਰਜ ਕੋ ਮਾਨੇ, ਤਬ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਬੂਝਨ ਠਾਨੇ। ਫਿਰ ਆਖਰਕਾਰ ਜੇਲਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਦੋ, ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਜੇਲਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬੜਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੋਖਾਂ ਤਸੀਹੇ ਆਉਣ ਤੂੰ ਨਾ ਸੋਚ, ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਜੇਲਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਤੇ ਵਾਹ ਹੀ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਤਨਾਮ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਸਿੱਖ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਗਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਜਾਤੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਥੀ ਤੁਮਰੇ ਕਹਾਂ ਸਿਧਾਏ, ਦੇਹੋ ਬਤਾਏ ਨਤ ਸ਼ਾਹ ਰਿਸਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪ ਅੰਤਰਜਾਮੀਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮਿੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਗੱਲ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ 1000 ਵਾਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹਿ ਜੇ। ਜੇ ਮਰਦ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਗਈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੀਜੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਜੇਲਰਾ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਰੱਖੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਵਕਤ ਪੈ ਗਿਆ, ਵਿਪਤਾ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਕਿਤੇ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵੀ ਭੱਜਿਆ ਹੋਵੇ ਕੰਮ ਸਾਂਭ ਲਿਆ, ਭੱਜੇ 3 ਗਏ। ਇੰਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਰਾਹਤ ਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜੇ ਆ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਸਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮੀ, ਬੜਾ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ। ਸੁਨ ਭਾਖਿਓ ਲੈ ਗਇਓ ਖੁਦਾਏ, ਤੁਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਸ਼ਟ ਕੋ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਲਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ ਭੇਜਣ ਵਾਲਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਲੈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਖੁਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਦੋਸ਼ ਤੇਰਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ ਤਹਾਂ ਖਾਣੇ, ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ, ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਬਿਖਰਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਖਿਲ ਰਿਹਾ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪੇ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਬਿਖਰਿਆ ਸੀ ਖੁਦਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਹਰ ਤਿਨ ਸੋ ਕਿਆ ਕਾਜ ਤੁਮਾਰੋ, ਕੀਨੋ ਪਕਰਨ ਸ਼ਾਹੋ ਹਮਾਰੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਮਰਦ ਨੇ ਕੋਰੀ ਕਰਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ? ਸ਼ਰਤ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਓ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਜ਼ਾ ਜਾਫਤਾ ਸੀ? ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਉਹ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗ ਰਹੇ ਸੀ। ਨਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸੀ, ਨਾ ਸਜ਼ਾ ਸੀ, ਨਾ ਤਸੀਹਾ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਐਕਟ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਲਰ ਜੀ ਸਿੱਖ ਭੱਜ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਸਿੱਖ ਆ ਵੀ ਗਏ, ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਗਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹਾਂ। ਬੈਠੇ ਹਮ ਚਾਹੋ ਤਿਮ ਕਰੋ, ਗਏ ਦਾਸ ਤੇ ਕਿਉਂ ਉਰ ਡਰੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਢਾਲੋ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਲੋ, ਜਿੰਨੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਏਦਾਂ? ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਜੇਲਰ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਏ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ, ਤੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦੇਣੀ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀਏ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਣੀਏ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ? ਤੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ। ਸੁਨ ਕਰ ਅਬ ਰੰਗ ਕੋ ਸੁਧ ਦੀਨ, ਨਿਸ ਮਹਿ ਨਿਕਸ ਗਏ ਸਿੱਖ ਦੀਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਛੁਪਦੀ? ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦੇਤੀ ਜੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ 3 ਕੈਦੀ ਫਰਾਰ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚੌਂਕ ਗਿਆ, ਇੱਕਦਮ ਸੰਘਾਸਣ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੈਦੀ? ਉਹ ਮੇਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕੈਦੀ ਕਿਵੇਂ ਫਰਾਰ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕੋਈ, ਬੇਬਸ ਸਨ ਸਾਰੇ। ਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ, ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਲੇ, ਇੱਕ ਤਾਲੇ ਨੂੰ 7-7 ਚਾਬੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੈਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲ ਗਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਕਿੰਨੇ ਭੱਜੇ, ਕਦੋਂ ਭੱਜੇ, ਕਿਵੇਂ ਭੱਜੇ ਤੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦੋ। ਰਹੇ ਕਿ ਵਾਰ ਭਿਰੇ ਤੇ ਮਤਾਰੇ, ਨਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਨਹਿ ਨਿਹਾਰੇ। ਤੇ ਫੇਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਖੱਤ ਗਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਜਾਗਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ੱਕ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਪਿਛਲੀ ਕਥਾ ਨਾ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਨਾਸਤਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੇਫ ਪਿਆ ਤੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਭੱਜੇ ਨੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਟੁੱਟਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਜੇਲਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਾਰ ਕਦੋਂ ਹੋ ਗਏ। ਹਿਮ ਸੁਨ ਕੋਪ ਨੁਰੰਗੇ ਕਰਿਓ, ਜਮਾਦਾਰ ਕੇ ਸੰਗ ਉਚਰਿਓ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੇਲਰ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕੋਲੇ, ਪੁੱਛਦਾ ਏ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਤੂੰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਤੂੰ? ਜੇਲਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਖੜੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾ ਲਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਭਾ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਾਜੀ ਬੈਠੇ, ਮੁੱਲਾ ਬੈਠੇ। ਜੇਲਰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਮੁੱਲਾ ਨੂੰ ਡਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪਤੰਦਰ ਫੇਰ ਉਹੀ ਬੈਠਾ ਕੋਲੇ, ਇਹਨੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ। ਤੇ ਮੁੱਲਾ ਖੁਸ਼ ਬੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮਸਾਂ ਮਸਾਂ ਜੇਲਰ ਡਿੱਕੇ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਇਹ ਤੂੰ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਾ। ਇਹ ਵੱਧ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਖੁਦਾ ਸੁਣ ਲਈ ਤੂੰ ਮੇਰੀ। ਖੁਦਾ ਕਦੇ ਮਾੜਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਜੇਲਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੇਲਰ ਨੂੰ ਤਾੜਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਬੁਲਾਉਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸੇਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਜ਼ਾ ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਜੇ ਸੱਚ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਮਿਲਿਓ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਸੰਗ ਸਿਪਾਹੀ, ਧਨ ਹਿਤ ਲੋਭ ਕੀਨ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਜਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਰਲਿਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਰਲੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ। ਜੇ ਉਹ ਭੱਜੇ ਨੇ ਨਾ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲੇ ਨੇ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿਹਨੇ ਭਜਾਏ। ਹੁਣ ਜੇਲਰ ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਵੱਡਾ ਆਫੀਸਰ ਸੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾੜਦਾ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮੌਲਤ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਭੱਜੇ ਨੇ? ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਤੁਮਹੇ ਜਲਾਦਨ ਤੇ ਮਰਵਾਉ, ਜੇਕਰ ਭੇਵ ਦੋਸ਼ ਕੋ ਪਾਉ। ਜੇਲਰ ਨੇ ਬੇਬਸੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਸੁੱਤੇ ਹੋਵੋਗੇ? ਸੁੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜਿਆ, ਜੇ ਸੌਂ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ, ਚਾਬੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਨੇ।
ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਰੋਈ ਜਾਣ, ਜੇਲਰ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਬਖਸ਼ ਲੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਲਾਦ ਬੁਲਾ ਲਏ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਲਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਲਾਦ ਖੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੱਚ ਬੁਲਾ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਸਦਾ ਲਈ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਖੜਾ ਜੇਲਰ ਵੀ ਕੰਬਦਾ, ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਕੰਬਦੇ ਨੇ। ਫਿਕਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੱਚ ਤੇ ਵੀ ਖੜੇ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸੱਚ ਹੀ ਕੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਕੈਦੀ ਕਿਤੋਂ ਫੜੇ ਜਾਣ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਬਾਅਦ ਮੰਨ ਜਾਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿਰ ਪੈਂਦੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੂਜੇ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਫਿਕਰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇਲਰ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਸੀ ਵੀ ਰੱਬ ਸੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦਾ, ਅੱਜ ਨਾ ਸੁਣੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੂਗਾ। ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਭਜਾਇਆ ਕੋਈ ਭੱਜਦਾ ਏ, ਤੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦਾ ਰੱਬ ਲਾਜ। ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਬੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵੈਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਪਾੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਫਿਰ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਤੇ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇਲਰ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਇਹੀ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਾਰ ਦੇਗਾ, ਫਿਰ ਮਾਰ ਦੇ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੇ ਬੇਬਸੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਦੇ ਲੈ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਭਜਾਇਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਭੱਜਿਆ ਏ। ਪਾਏ ਤਰਾਸ ਕੋ ਕਹਿ ਕਰ ਬੰਦ, ਖਤਾ ਬੰਦ ਲਖ ਕਰਹੁ ਨਿਕੰਦ। ਹੁਣ ਸਿਪਾਹੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇਲਰ ਨੇ ਤੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਮੌਤ ਹੀ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਤੇ ਮਰਨਾ ਫਿਰ ਵੀ, ਤੇ ਡਰ ਕਾਹਦਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਸੋਚਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਆ ਹੀ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਨਾ। ਸੋਚ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੁਣ ਦੇ ਦੇ, ਜਲਾਦਾਂ ਤੋਂ ਚਰਾਉਣਾ ਚਰਾ ਦੇ, ਮਰਵਾਉਣਾ ਮਰਵਾ ਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਖਰਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੌਣ ਰਲਿਆ ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਮਿਲ ਜੇ। ਸੁਰਾਗ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਅੱਗੇ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੀ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਕਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਤਾਲੇ ਖੋਲੇ, ਕਿਹਨੇ ਭਜਾਇਆ, ਤੇ ਫੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਡਰਾਉਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚ ਬਕਦੇ ਹੋ। ਸਹਿਤ ਕੁਟੰਬ ਦੀਜੇ ਫਾਂਸੀ, ਕਹਾ ਕਰਹਿ ਅਜ਼ਮਤ ਜਿਨ ਪਾਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਆ ਜੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਿਪਾਹੀ ਕੰਬਣ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਲੇ ਖੋਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜੂ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬਚ ਜੂਗਾ ਨਾ ਪਿੱਛੋਂ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸਭ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੁਨ ਅਵ ਰੰਗ ਕੇ ਹੋਏ ਸਛੋਹ, ਕਹਿਓ ਲੇਹੋ ਤਿਡ ਪਿੰਜਰਾ ਲੋਹ। ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਜੇਲਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਖਰੀ ਜੀ ਕਹਿਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਸਾ, ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ 3 ਭੱਜੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੱਕਦਮ ਕੰਬਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਤੇ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਭੱਜੇ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ, ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਰਾਮਾਤੀ ਨੇ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਹੱਸਣਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਉਹ ਵਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੌਲਤ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਸੋਚ ਲੈ, ਵਿਚਾਰ ਲੈ, ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਈ। ਤੇ ਜੇਲਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਹੋਰ ਸੁਣਾਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੋਠੇ 'ਚ, ਬੈਰਕ ਵਿੱਚ, ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ, ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਤਿਆਰ ਅੱਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਸੂਲ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। ਉਹ ਪਿੰਜਰਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 5x4 ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾ ਸਿੱਧੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਣ ਨਾ ਸਿੱਧੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਸਕਣ।
ਜੇ ਉਹ ਬੈਠਣਗੇ ਵੀ ਢੋਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਸੂਲਾਂ ਚੁਭਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਿੱਲ ਤਿੱਖੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿੰਜਰਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤਿਸ ਮਹਿ ਹਿੰਦਨ ਗੁਰੂ ਬਿਠਾਵੋ, ਸ਼੍ਰਿੰਖਲ ਭੇਰ ਹੋ ਕੁਲਫ ਲਗਾਵੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਿੰਜਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖਰ ਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸਿਪਾਹੀ ਖੜੇ ਕਰੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਲੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਲਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੋਰ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਸੁਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਸਭ ਨੇ ਇਹੀ ਸੁਣਿਆ, ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਰਦ ਨੇ ਸੀਸ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਤਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਹੋਵੇ ਦਰਦਨਾਕ ਪਿੰਜਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਉਹ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਵੇ, ਨਾ ਸੌਂ ਸਕਣ ਨਾ ਜਾਗ ਸਕਣ, ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਰਹੁ ਤੰਗ ਚੌਕਸ ਰਹਿ ਖਰੇ, ਆਠੋ ਜਾਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਹਿ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ 12-12 14-14 ਸਿਪਾਹੀ ਤਿੱਖੇ ਤੀਰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਆਖੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੱਡ ਦਿਆਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾ, ਦੋ ਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਭੱਜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ, ਲੱਭੋ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾ ਦਿਓ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪ ਆਉਣਾ ਪਏ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕੋਠੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ, ਕਿਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਅਲੋਪ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਰਾਮਾਤ ਵਰਤਾ ਨਾ ਦੇਣ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੂਰਖਤਾ ਦੀ ਹੱਦ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਕਰਾਮਾਤ ਨਾਲ ਅਲੋਪ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਰਸ਼ੇ ਡਾਂਗ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੁਝ, ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਵਹਿਮ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿਪਾਹੀ ਲਾ ਦੇ ਰੋਕ ਤੂੰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਕੋਈ? ਪਾਣੀ ਡੋਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅੱਗ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਹੈ। ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਸ਼ਰ੍ਹਾ, ਪਾਪ ਹੀ ਹੈ ਪਾਪ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਕਹਿਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਰ ਵੱਧ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਬੜੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ, ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਡੋਲ ਜਾਣਗੇ। ਆਸਨ ਹੈ ਹੋਏ ਨਿਕਸ ਕਰ ਜਾਹੇ, ਇਸ ਬਿਨ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਚਲਹਿ ਜਗ ਨਾਹੇ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅੱਜ ਪਿੰਜਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਕੈਦ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਕਲੰਕੀ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਮੁੱਲਾ ਕਾਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਜ਼ੀ ਜੱਜ ਨੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚਲੋ ਜੇ ਸਿੱਖ ਭੱਜ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਫੌਜ ਭੇਜੋ, ਲੱਭੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸੇ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਢਿੱਲਾ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਕੱਲ ਸਿੱਖ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਖਬਰ ਮਿਲੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖੋ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਹੁਣੀ ਜਾਓ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਪਾਓ, ਹੁਣੀ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਉਮਰਾਵ ਸੰਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਗੁਰ ਢਿਗ ਆਏ ਕਹਿਤ ਸੋ ਭਇਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਜੇਲਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਿਰਛੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ੀਰ ਭੇਜਤਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ, ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਜੇ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਵਜ਼ੀਰ ਭੇਜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਜੇਲਰ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਝਿਜਕਣਗੇ, ਚੁੱਪ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ੀਰ ਭੇਜਤਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਜਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਨੀ, ਸਿੱਖ ਭੱਜ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਸੱਚ ਦੀ ਬਜ਼ਾਰਤ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕੀ ਬੁੱਝਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਭੇਜਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿੱਖ ਡਰਦੇ ਭੱਜ ਗਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਕੱਲਾ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਬਸ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਬਣ ਕੇ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਨਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੇਲਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੱਟੜ ਹੈ, ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਏ। ਕਿਉ ਹਠ ਧਰਹੁ ਸ਼ਾਹੂ ਕੇ ਸਾਥ, ਜੋ ਵੱਡ ਹਠੀ ਜਗਤ ਸਭ ਨਾਥ। ਵਜ਼ੀਰ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹੱਠ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿੱਦੀ ਉਹ ਹੱਠ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਝੁਕ ਜਾਓ। ਝੁਕਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਖਾ ਦਿਓ, ਕਰਾਮਾਤ। ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ, ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਵੱਡੇ ਪੀਰ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਭਰਨਗੇ, ਮੱਕੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਜਾ ਹੋਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਟੌਰਚਰ ਬਹੁਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਵੱਸ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਬਣੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ, ਦੁਖਦਾਈ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਹੋਏਗੀ। ਮਾਨੋ ਸ਼ਰਾ ਦੇਹ ਵਡਿਆਈ, ਨਾਹੇ ਤਾਂ ਦੇਹ ਪਿੰਜਰੇ ਪਾਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਲਾ ਵੀ ਭੇਜ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਕਾਜ਼ੀ ਵੀ ਭੇਜ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸ ਖਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵੀ ਚਲਾ ਕੇ ਵੇਖੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਫੇਲ। ਜੇਲਰ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਕੰਡਾ ਵਰਤਿਆ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਖਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜੋ, ਬੰਦਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਬਿਖਰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਸੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਓਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ। ਸਤਨਾਮ। ਓਨੇ ਦਲੇਰ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਹੌਸਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼, ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸੁਨ ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਧਰਮ ਜਿਸ ਜਿਸ ਕੋ, ਪਿਆਰੋ ਧਰਮ ਨਿਭਾਹੇ ਤਿਸ ਕੋ। ਚੱਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਵਜ਼ੀਰ, ਜੇਲਰ ਵੀ ਕੋਲੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਜੇਲਰ ਨੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਪੁੱਛਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਆ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਬਣਨਾ, ਪੀਰ ਬਣਨਾ, ਮੰਨ ਜਾਓ। ਮਰਦੀ ਕੋ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਵਜ਼ੀਰਾ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਨਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਬੋਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੰਨਦਾ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਾਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਇਸਲਾਮ ਛੱਡ ਦੇ, ਛੱਡੇਗਾ? ਉਹ ਕਲਬ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਈਮਾਨ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਪਿਆਰਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾ, ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਜਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦੜੀ ਵਾਰ ਦੇਾਂਗੇ। ਅੰਬ ਤੋਂ ਕਬ ਹੋਣਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹੋ, ਜਥਾ ਕਰਹਿ ਤਿਮ ਕਰਬੇ ਦੇਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋਗੇ, ਸੜੋਗੇ, ਤੜਫੋਗੇ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਸਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਹਰ ਸਜ਼ਾ। ਜੇ ਕਹੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੋ, ਸੱਚੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਲੱਖ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਓ ਜੋ ਕਰਨਾ, ਕਦੇ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿੱਦ ਤੋਂ ਝੁਕ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਂਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸੱਚੀ ਤੇ ਖਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਪ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਜਾਏਗਾ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ, ਇੱਕ ਪਿੰਜਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਦੇਣੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਨ। ਤੁਰਕਨ ਤੇਜ ਅੰਤ ਅਬ ਆਇਓ, ਜਿਸ ਤੇ ਅਸ ਕਰ ਮਨ ਬਿਰਮਾਇਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਘਟ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਖ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਹੁਣ
ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰੋਗੇ। ਜਰਾ ਉਖਾਰ ਹੈ ਨੀਵ ਤੁਮਾਰੀ, ਗੇਰ ਹੈ ਸਾਗਰ ਖਾਰ ਮਝਾਰੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਲ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਝੂਠ ਦੇ, ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਉਖਾੜ ਕੇ ਖਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਨੀਹਾਂ ਪੱਟ ਕੇ ਖਾਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਗਾਲ ਦੇਾਂਗੇ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਾਂਗੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਨਾ ਪੂਰਦੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਸਿਰਫ ਇਸਲਾਮ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਕਿਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ, ਵਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕੋਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੋਹਰ ਨਾ ਰਾਜ ਰਹੇ ਜਗ ਮਾਹੀ, ਕਰਹਿ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਇਸ ਬਿਦਤਾਹੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੇਲਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖੀਆਂ, ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਆਖੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਸ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਕੰਮ ਫਿਰ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਨਰਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਹੋਰ ਸਖਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿਉਂ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਏ, ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਸੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੁਨ ਕਰ ਤਬ ਪਿੰਜਰਾ ਮੰਗਵਾਏ, ਪੱਗ ਬੰਧਨ ਜੁਤ ਬੀਚ ਬਿਠਾਏ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਹੁਣੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਜਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਿੰਜਰੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਚੱਜ ਨਾਲ ਬਹਿ ਵੀ ਨਾ ਸਕੇ ਤੇ ਪੈ ਵੀ ਨਾ ਸਕੇ, ਇਦਾਂ ਦਾ। ਅਕਸਰ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਜਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਵੇਖਣਾ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹ ਪਿੰਜਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਧਨ ਪਾ ਕੌਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹੀ ਬਹਿ ਗਏ ਆ ਕੇ। ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ, ਦੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ, ਉਹ ਬੇੜੀਆਂ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਸਲਾਈਆਂ ਨਾਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੋ ਸਰੀਏ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾ ਉਸ ਪਿੰਜਰੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਜੇ, ਕੋਈ ਤਾਲਾ ਖੋਲ ਦੇ। ਬਸ ਨੂੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਏ। ਰਿੰਖਲ ਭੇਰੀ ਕੁਲਫ ਲਗਾਇਓ, ਇਕ ਰਸ ਸਤਿਗੁਰ ਬਦਨ ਸੁਹਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਆਏ ਉਸ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚਿਹਰਾ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਿੰਜਰੇ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਤਰਫ ਤੋਂ ਤਾਲੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, 8 ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਤੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਭੱਜਦਾ ਖੋ। ਸਤਨਾਮ ਸੋ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪੰਛੀ ਤੇ ਪਿੰਜਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਪ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਅੰਤ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਪੁੱਟਣ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੀ ਖੇਡਾਂ ਵਰਤਾਉਣੀਆਂ, ਕੱਲ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।